उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 AM में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के डेली बुलेटिन एट 9 AM में आप सभी का स्वागत है। पहले समाचार सोमनाथ से। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में श्रावण मास के मद्देनजर पुलिस की विशेष व्यवस्था। तीर्थयात्रियों के असुविधा से बचने के लिए 300 पुलिसकर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे। गिर सोमनाथ से सोमवार से पवित्र श्रावण मास पूरे देश भर में शुरू हो रहा है। खास करके दक्षिण भारत में अमावस्या के बाद से श्रावण शुरू होता है और उत्तर भारत में पूर्णिमा की तिथि से शुरू होता है, जो शुरू हो चुका है। अब जिले के 2 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से पहले सोमनाथ मंदिर में श्रावण माह के विशेष अवसर पर दुनिया भर से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए हजारों तीर्थयात्रियों को भगवान सोमनाथ के दर्शन आसानी से हो और तीर्थयात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े, जिला पुलिस व्यवस्था द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। इस योजना के मुताबिक सोमनाथ मंदिर की सुरक्षा और दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए 24 घंटे 300 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके लिए बम निरोधक दस्ता, SRP, घुड़सवार पुलिस, GRD, QRT समेत टीमों तैनात की जाएंगी। जिला पुलिस प्रमुख श्री मनोहर सिंह जाडेजा ने आज सुबह पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि श्रावण मास के पावन अवसर पर सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। तीर्थयात्रियों के लिए दर्शन को आसान बनाने के लिए पुलिस व्यवस्था द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस कर्मियों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। भारी भीड़ के बीच में भी तीर्थयात्रियों के साथ किसी भी तरह के टकराव से बचने के लिए पुलिस को मानवीय व्यवहार का भी प्रशिक्षण दिया गया है। पुलिस और मंदिर ट्रस्ट के सुरक्षाकर्मी के बीच एक संयुक्त बैठक भी हुई है ताकि दोनों के बीच सामंजस्य बना रहे। इस साल सोमनाथ मंदिर के परिसर में खुली जगह बढ़ गई है, जिसमें तीर्थयात्रियों की भीड़ में भी अपेक्षाकृत कम होगी और पुलिस व्यवस्था को भीड़ को नियंत्रित करने में आसानी होगी और तीर्थयात्री शीघ्र ही भगवान महादेव के दर्शन कर सकेंगे। जिला पुलिस प्रमुख ने आगे कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पत्रकार भी मौजूद रहे। सोमनाथ से संवाददाता महेश वाजा। श्रावण महीनाની શરૂઆત થાય છે। સોમનાથ મંદિર ખૂબ જ ભક્તોની આવવાની શક્યતાઓ ગયા વર્ષે લગભગ 10 થી 12 લાખ જેટલા ભક્તો શ્રાવણ મહિનામાં આવ્યા હતા। આ વર્ષે કદાચ સંખ્યા એનાથી વધશે। સોમનાથ મંદિરનું જે આખું કેમ્પસ છે એ મોટું કરી દેવામાં આવ્યું છે ગયા વર્ષની કમ્પેરમાં, એટલે અમારી પાસે હોલ્ડિંગ એરિયા મોટો છે, પણ તેમ છતાં પણ ટોટલ અમે 300 પોલીસ અને 2 SRP કંપની સાથે રાઉન્ડ ધી ક્લોક મંદિરનો બંદોબસ્ત જાળવીએ છીએ। સાથે સાથે QRTની ટીમ અને ઘોડેસવાર પોલીસની ટીમ આની સાથે સાથે આખી મંદિરની સિક્યુરિટી કરી રહ્યા છીએ। ત્યાં અમારી પાસે જે અવેલેબલ મંદિરની સિક્યુરિટીના જે સ્ટાફ છે એને પણ અમે ટ્રેનિંગ આપી રહ્યા છીએ અને એના બધાના સંયુક્ત સંકલનથી વહીવટીતંત્રના સંકલનથી અમે આખો બંદોબસ્ત પૂરો કરવાનો છે। ખાસ કરીને મોટી સંખ્યામાં યાત્રાળુઓ આવતા હોય છે, ભીડ પણ રહેતી હોય છે। સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ પોલીસ કે સુરક્ષા વિભાગ ચેકિંગ કરતું હોય છે, ત્યારે સુરક્ષાને લઈને દર્શનાર્થીઓ કે યાત્રાળુ સાથે કોઈ ગેરવર્તન ન થાય ને સુરક્ષાની જવાબદારી પણ સંભાળી શકાય, એ માટે શું સૂચનો? આપને મને કહેતા આનંદ થાય છે કે લગભગ ક્યારેય એવું ગેરવર્તનનો ફરિયાદ કે પ્રશ્ન આવ્યો નથી, પણ છતાંય અમે હંમેશા જ્યારે સોમનાથ મંદિરનો શ્રાવણ મહિનાનો બંદોબસ્ત ચાલુ થાય એટલે પોલીસ અને સોમનાથ સિક્યુરિટીની હોમગાર્ડ GRD બધાની કમ્બાઇન બિહેવિયરલ ટ્રેનિંગ સિનિયર અધિકારીઓ તરફથી અને એના એક્સપર્ટ તરફથી રાખતા હોઈએ છીએ। સાથે સાથે જે પણ શિફ્ટ હોય એ શિફ્ટના ઇન્ચાર્જ એક સિનિયર મોસ્ટ ઓફિસર હોય છે, જેથી કરીને કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો લોકલ લેવલે ત્યાંથી હેન્ડલ થાય। આ વખતે પાર્કિંગમાં થોડોક ચેન્જ આવ્યો છે, ખાસ કરીને VIP પાર્કિંગમાં, જેના બાબતે અમે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ જે કરવાની છે એ કરી દીધી છે। 2-3 જાહેરનામા, કારણ કે સર્કિટ હાઉસ જવાનો જે રસ્તો છે એ વન વે કરવો પડે એવો જરૂરી છે, જેને કારણે થઈને 2-3 જાહેરનામા 1-2 દિવસમાં બહાર પડી જશે અને એની અમલવારી પણ લોકોના સહયોગથી અમે કરી રહ્યા છીએ। સર, સોમનાથમાં વિશ્વભરના યાત્રિકો લાખોની સંખ્યામાં ઉમટશે, ત્યારે સોમનાથ આવ્યા બાદ કોઈ સમસ્યા ઊભી થાય, કોઈ એક્સિડન્ટલી ઘટના બને તો પોલીસ કે વહીવટી તંત્રની યાત્રિકો મદદ મેળવી શકે એ માટે શું ગાઈડ કરશો આપ? ઘણા સમયથી સોમનાથના એન્ટ્રી જે કમ્પાઉન્ડમાં એન્ટ્રી ગેટ છે ત્યાં એક સ્વાગત કક્ષ બનાવવામાં આવ્યું છે
અને ત્યાં જ અમારી એક ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ હોય છે, ત્યાં જ અમારી બોમ્બ ડિસ્પોઝલની ટીમ હોય છે, એટલે પોલીસની હાજરી ત્યાં સતત રહે છે. સાથે સાથે છેલ્લી જે અમારી સિક્યુરિટી એનાલિસિસની મિટિંગ થઈ એમાં અમારું જ સજેશન હતું કે સોમનાથ મંદિરની પાસે 108ની એક મોબાઈલ ટીમ કન્ટિન્યુઅસ રાખવામાં આવે અને જેથી કરીને જે ખાસ કરીને વધારે એજવાળા લોકો આવે છે એમને ઇમરજન્સી ઊભી થાય તો આપણે તાત્કાલિક મદદ આપી શકીએ. એ ઉપરાંત અમારી એક જીપ્સી ત્યાં સતત હોય છે, જેથી કરીને જેટલું શક્ય હોય એટલું લોકોને આપણે મદદ કરી શકીએ. થેન્ક યુ સર. પેલું ફોલવાણવાળોમાં બેઝિક અત્યારે सोमनाथ से बड़ी खबर, कांग्रेस के नेता पूजा वंश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। गिर सोमनाथ से कंपनी के प्रति सरकार के प्रेम का पर कड़ा प्रहार किया गया। ग्रासिम इंडस्ट्रीज के विशेष मामले में सरकार ने 280 करोड़ रुपए माफ किए, आखिर क्यों? सवाल कांग्रेस का। राज्य सरकार को जल बकाया के रूप में 434.71 करोड़ रुपए नहीं वसूलने थे। विशेष मामलों के नाम पर करोड़ों की रिश्वत। सरकार ने लेखा समिति की सिफारिश को नज़रअंदाज आखिर क्यों किया? सवाल है कांग्रेस का। सुनियोजित घोटाले का आरोप लगाया गया है कांग्रेस के द्वारा सरकार पर। ग्रासिम कंपनी को फायदा पहुंचने की सरकार की साजिश, ये भी स्टेटमेंट दिया गया है कांग्रेस द्वारा। राज्य के जलादाय मंत्री और सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये भी सवाल है कांग्रेस द्वारा। यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार के कथित घोटाले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जाए। राज्य में पहले मामले में सरकार ने विशेष मामलों में कंपनी को राहत देते हुए राशि माफ कर दी, आखिर क्यों? ये सवाल है कांग्रेस का। નીચેથી ઉપર સુધી તત્કાલીન કલેક્ટર જુનાગઢે પણ એક હુકમ કર્યો છે, એક કંપનીની તરફેણમાં કર્યો છે. મહેસૂલી અધિકારી તરીકે પોતાની નૈતિક જવાબદારી હોવા છતાં પોતાની ફરજ પ્રત્યે ગંભીર પ્રકારની બેદરકારી દાખવીને કંપનીને ફાયદો થાય એ પ્રમાણે એમણે હુકમ કર્યો છે. એની સામે પગલાં લેવા માટે પણ સમિતિએ ભલામણ કરી છે. મહેસૂલી અધિકારીઓ જે કોઈ જવાબદારો હોય એની સામે પણ પગલાં લેવા ભલામણ કરી છે અને જળસંપત્તિ વિભાગના અધિકારી કર્મચારીઓએ પણ આ વસૂલાત કરવામાં જ્યાં જ્યાં બેદરકારી નિષ્કાળજી દાખવી હોય એની સંપૂર્ણ તપાસ કરી અને એની સામે પગલાઓ ભરવા માટે જાહેર હિસાબ સમિતિએ કે જેમાં કોંગ્રેસ અને ભાજપના બંને પક્ષના સભ્યો તેમાં સામેલ હોય છે અને 15 જણાની સમિતિ હતી અને એ સમિતિએ સર્વાનુમતે આ ગેરકાયદેસર બાબતો આ કિસ્સામાં જે કાંઈ બની છે એની તપાસ કરવા માટે ભલામણ કરી છે. ગંભીર તો એ છે કે કંપનીએ જે જમીનની માંગણી કરી, સરકારે એ જમીન આપી, એ જમીન આપ્યા પછી કંપનીએ જે દબાણ કરેલી છે એ દબાણ કરેલા જમીનના નકશા પાછળથી ફેરવી નાખ્યા. આ પણ રેકોર્ડ ઉપર આવ્યું છે અને એ સંપૂર્ણ બધી હકીકત આ અહેવાલની અંદર રજૂ કરવામાં આવી છે. આ અહેવાલની એક કોપી હું તમને વોટ્સએપ દ્વારા આપના મોબાઈલની અંદર પણ તમને મોકલી આપી છે અને એમાં સંપૂર્ણ ડિટેલ અદ્યતન રાજ્ય સરકાર પ્રાથમિક રીતે એક વૈધાનિક સંસ્થા હોય એની ભલામણો સ્વીકારવાની હોય છે, પણ આ કિસ્સાની અંદર રાજ્ય સરકારે ભલામણો સ્વીકારવાને બદલે બોજો જે નાખ્યો છે, હકીકતમાં જે કોઈ બોજો નખાય બોજા પ્રમાણે તો નખાયેલો બોજા પ્રમાણે તો વસૂલ કરવા જ જોઈએ. બધા પાસે આજે પણ વસૂલ કરે છે. રાજ્યની અંદર પેલો કિસ્સો છે કે બોજો નાખ્યો હોય અને એ બોજો નાખેલો હોય એને પણ માફ કર્યા હોય, કારણ કે બોજા નાખેલા પ્રમાણે ગણતરી કરવા જાવ તો પણ 107 કરોડ રૂપિયા માફ કરાય. જો વસૂલ કરે તો 238 કરોડ વસૂલ કરે, એને બદલે 155 કરોડ વસૂલ કર્યા, એટલે બોજો નાખ્યા પછી પણ એમાં 107 કરોડ રૂપિયા જેવી રકમ કંપનીને મદદ કરી છે. આવો કિસ્સો ગુજરાતની અંદર મારા ધ્યાનમાં ક્યારેય નથી આવ્યો કે એકવાર કોઈ પણ અરજદાર અથવા મિલકતની અંદર બોજો નાખ્યા પછી બોજો પણ માફ કરવામાં આવે એવો કિસ્સો ક્યારેય ધ્યાનમાં આવ્યો નથી. એટલે જાહેર હિસાબ સમિતિની જે ભલામણો જે છે એ ભલામણોનો સ્વીકાર કરવાને બદલે અસ્વીકાર કરીને રાજ્ય સરકારે અગાઉથી ગોઠવાયેલો ભ્રષ્ટાચાર ગોઠવાયેલી જે કાંઈ રકમ હોય એ નક્કી કરી ગજવામાં નાખી અને આ 280 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. પૂજાભાઈ, આગામી સમયમાં રાજ્ય સરકારની આ નિર્ણય સામે ન્યાયપાલિકાના કોઈ જવાબ પકડાવવાની ફરજ પડે? ચોક્કસપણે ન્યાયિક રીતે
ચકાસણી કરાવશું. ન્યાયિક રીતે હાઈકોર્ટમાં જવા માટેનું ન્યાયિક રીતે થઈ શકશે તો એમાં ચોક્કસપણે એમાં અભ્યાસ કરાવડાવી સિનિયર એડવોકેટોની સાથે સલાહ મશવરા કરી અને એમનો અભિપ્રાય લઈ અને જરૂર પડશે તો આગામી દિવસોમાં ગીર સોમનાથના ખેડૂતો માટે હાઈકોર્ટમાં જવાની જો ફરજ પડશે તો હાઈકોર્ટમાં પણ જઈશું. ये अब समाचार ऊना से। ऊना तालुका के वनसोज गांव में खेला गया जानलेवा खेल। सिर पर धारदार हथियार से वार कर आधेड़ उम्र के शख्स की हत्या की गई। 65 वर्षीय मसीर भाई उर्फ घेला भाई काना भाई शील की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मसरी भाई पैरों से विकलांग भी थे। न्यू बंदर पुलिस जिला एलसीबी पुलिस का बेड़ा घटना स्थल पर। पुलिस की जांच का पहिया गतिमान है। रिपोर्टर महेश बाजा, सोमनाथ, ऊना से। નવા બંદર પોલીસ સ્ટેશનના વાસોજ ગામ એક 68 વર્ષના વૃદ્ધ વ્યક્તિને એના ઘરમાં સૂતા હતા એ દરમિયાન માથામાં કુહાડી મારીને એક જ ઘા મારવામાં આવ્યો છે. કુહાડી મારીને રાત્રિના સમયમાં હત્યા કરવામાં આવી છે. ગઈકાલે પોલીસની ટીમો બનાવી દેવામાં આવી છે. ગામમાં અને આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પોલીસની અત્યારે ઇન્વેસ્ટિગેશન, તપાસ, ઇન્ટ્રોગેશન બધું ચાલી રહ્યું છે અને એમાં આગળ જે કંઈ પણ અપડેટ આવશે એ આપને જણાવવામાં આવશે. સર, ગુનાનો ભેદ ઉકેલવા માટે એફએસએલ દોસ્તો કઈ કઈ એજન્સીઓની મદદ લેવાઈ રહી છે? નવા કાયદા મુજબ આપને ખ્યાલ હશે કે હવે એફએસએલ તો કમ્પલસરી છે અને આ તો મર્ડરનો કેસ છે એટલે અમે એફએસએલ બોલાવતા જ હોઈએ છીએ. એફએસએલ અને ડોગ સ્કોડ બંનેની મદદ લેવામાં આવી ચૂકી છે ગઈકાલે જ. પણ આમાં હજી વધારે ડીપમાં ખાસ કરીને ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને એના જે આજુબાજુના જાણીતા લોકો છે એની તપાસ થવી જરૂરી છે. પરિવારજનોએ કોઈ પર આક્ષેપ કર્યો છે? જી ના, પરિવારજનો તરફથી અત્યારે કોઈ સંક્રમણ વ્યક્તિ તરીકે બતાવવામાં આવ્યું નથી. એમનો પરિવાર ખૂબ મોટો છે એટલે અમે, કારણ કે ગઈકાલે એમની વિધિ ચાલુ હતી એટલે આજે અમે 1 by 1 એમના નિવેદનો લઈશું. થैंक यू सर। आइए देखते हैं अब समाचार पाटन से। पाटन जिले में प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी टीबी 4 रोड से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। रैली में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए और नारे लगाए। युवा अधिकार न्याय आंदोलन और NSUI का विरोध प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर कार्यालय में 12 छात्रों की बड़ी संख्या में एकत्र हुए। बड़ी संख्या में छात्र जुटे और सरकार विरोधी नारे लगाए गए। प्रतियोगी परीक्षा के लिए CBRT प्रणाली समाप्त करने और वन भर्ती में सामान्यकरण के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी के अंक प्रकाशित करने की मांग। प्रतियोगी परीक्षा में 500 से अधिक अभ्यर्थियों ने एक साथ कलेक्टर कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और सरकार अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों का मानना है कि आयोजित परीक्षा में काफ़ी विसंगतियां और पारदर्शिता की कमी है। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द छात्र हित में फैसला लिया जाए। पाटन से प्रवीण योगी, संवाददाता। पाटन में चौंकाव देने वाली घटना सामने आई है। पाटन में चांदीपुरा वायरस से पहली मौत। सरस्वती तालुका के मोटा नायता गांव के 7 साल के बच्चे की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मोटा नायता गांव के ठाकुर प्रतीकजी गांव नाम के बच्चे की 6 दिन के इलाज के बाद हुई मौत। बच्चे का इलाज पाटन के धरपुर हॉस्पिटल में चल रहा था। चांदीपुरा वायरस से बच्चे की मौत से परिवार दुखी। चांदीपुरा वायरस से पहली मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। स्वास्थ्य विभाग ने टीम ने गांव के करीब 300 से ज़्यादा घरों में दवा बांटी। पाटन से प्रवीण योगी, संवाददाता। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। देखते रहिए डेली बुलेटिन एट 9 AM। आज के लिए 9 AM में इतना ही। फिर मिलेंगे 9 PM में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य। धन्यवाद। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद, नमस्कार।